أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا اليوم خير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم آفني في بدني. اللهم آفني في سمعي. اللهم آفني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم
واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وأعوذ بك أن أغتال من تحتي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد 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 اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Alhamdulillah Allah karuniakan rahmat kepada kita pagi hari ini. Allah kembalikan ruh kita kepada kita. Ini kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah bekal kita sebelum kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah panutan, suri tauladan bagi kita semua. Kalau kita ingin kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan akhirat, tidak ada cara kecuali mengikuti tata cara hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, bab kita pagi ini adalah sholat istikharah ya. Ya. Apa babnya? Sholat istikharah kan? Sudah sholat istikharah. Ya. Berarti kalau diam setuju berarti. Ya kan sholat istikharah sekarang kan? Kemarin soalnya doa setelah salam. Ya. Ini kalau di Putra sudah sholat istikharah, Putri belum. Jadi sholat istikharah. Ya. Apa sholat istikharah itu? Istikharah itu dari kata kerja istihara, istahir, istihara. Dari hiyar. Yaitu apa? Memilih. Tolabul ikhtiyar. Karena kita dihadapkan kepada dua pilihan mungkin, ya, yang kadangkala kita harus hadapi dalam hidup ini. Maka tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menghadapi tuntunan seperti ini, perkara seperti ini, kita diminta untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalkan kelas 6 yang sudah tamat, mau tamat, calon alumni katanya. Dari sekarang kan mereka sudah pilih-pilih kuliah, mau lanjut kemana setelah ini. Mungkin ada pilihan di antara kuliah yang ada itu membuat dia bingung, ya, sehingga harus dipilih mana yang terbaik untuk dirinya dan untuk masa depannya. Sehingga dalam hal seperti ini Rasulullah SAW memberikan bimbingan, ya, untuk memilihnya dengan sholat, dengan ibadah, ya, atau mungkin nanti memilih pasangan, ya. Ini juga ketika kita ditakdirkan untuk memilih, maka ya disunahkan untuk sholat istikharah. Sehingga ketika kita nanti memilih dan sudah jatuh pilihan kita kepada salah satu di antara keduanya, ya kita sudah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak ada setelah itu rasa salah, menyesal dan yang lainnya. Ya, karena kata Nabi di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu, wa ma nadima man istakhara al-khaliqa wa syawara al-mahlukina al-mu'minina wa tasabbata fi amrihi. Faqad qala subhanahu wa ta'ala wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi dalam urusan dunia saja kita boleh musyawarah kepada saudara kita, kepada orang tua kita, ya, atau kepada teman-teman kita dalam organisasi misalkan, untuk memecahkan masalah, memutuskan perkara. Islam menganjurkan untuk musyawarah, wasyawirhum, ya, fil amri, ajak musyawarah mereka, bermusyawarah dengan mereka. Fa idza azamta, kalau kalian sudah punya tekad, ya, azam, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaknya kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Nabi dalam bab ini, ya, Rasulullah sebutkan wa ma nadima man istahara al-khaliq, dan tidaklah akan menyesal orang yang meminta pilihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Wa syawarul mahlukina al-mu'minina, kemudian dia juga minta pertimbangan atau musyawarah kepada orang lain, kepada saudara muslim yang lain, kepada orang tuanya, mungkin kepada asatidnya, kepada teman-teman dekatnya, untuk memberikan bantuan dalam mencari pilihannya, ya. Jadi
Hadisnya diriwayatkan oleh Jabir ya. Qala Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kana Rasulullah sallallahu adalah Rasulullah sallallahu yu'allimuna mengajarkan kami al-istikharah ya. Salat istikharah fil umuri kulliha atau untuk istikharah memilih ya. Pada setiap perkara. Kama yu'allimuna surata minal Qur'an, sebagaimana mengajarkan kami surah yang ada dalam Al-Qur'an. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Jadi kalau kalian hamma, apa hamma? Bingung. Ya. Atau apa? Tidak punya pilihan, kepastian untuk memilih sesuatu. Bingung ya. Bil amri dengan sebuah perkara, falyarka rak'ataini min ghairil fardhah, maka salatlah 2 rakaat selain fardhah, selain salat wajib. Ini tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kalau bingung, ya kalau anak muda sekarang apa? Galau, ya. Bukan lari kepada hal-hal yang tidak diizinkan, dilarang oleh Islam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, ya, malah bermaksiat. Tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini tuntunan Rasulullah. Bingung saja dalam memilih, ya, pendekatannya atau caranya adalah dengan sholat. Ya. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya. Minta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal sabar dan sholat. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, idza hamma ahadukum bil amri, kalau kalian bingung dalam sebuah perkara, falyarka rak'atain, maka salatlah 2 rakaat ya. Min ghairi fardhah, selain salat wajib. Ya. Sumal yakul, kemudian ucapkan. Jadi setelah salat, setelah salam baru baca doa ini. Ya, apa doanya? Doa istikharah itu, Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, kemudian disebutkan apa ininya, perkaranya, bahwasanya kuliah bahasa Arab ini baik untukku ya. Anna hadzal amra wa yusamma hajatahu, kemudian disebutkan keperluannya. Ya, misalnya ya, bahwasanya kuliah fakultas kedokteran ini misalnya, atau fakultas sastra bahasa Arab ini, sastra Inggris ini ya, atau teknik ini, khairul li fi dini, baik untukku dan untuk agamaku, wa ma'asi dan kehidupanku, wa akibati amri dan perjalanan hidupku ya. Au qala ajilihi au ajilihi, baik sekarang ataupun yang akan datang, cepat atau lambat, ajilihi wa ajilihi ya. Faqdurhu li wa yassirhu li ya, maka takdirkan itu dan mudahkanlah aku untuk meraihnya. Summa barik li fi, dan berikan aku berkah kepada pilihanku itu ya. Wa in kunta ta'lam ya. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amru sarrun li. Kalau tadi di atas ya dalam doanya, wa in kunta ta'lam ya. Anna hadzal amru, bahwasanya pilihanku ini, perkara ini ya, syarrun li, tidak baik untukku ya, fi dini, baik dalam untuk agamaku,
ya, wa ma'asi, dan untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan masa depanku, ya, baik dunia dan akhiratku misalkan, ya, baik dunia dan akhiratku, fasrifu anni wasrifni anhu, maka palingkanlah dia dariku dan palingkan aku dari dirinya, dari perkara itu, dari pilihan itu, ya. Waqturli khaira, dan takdirkanlah aku untuk hal yang baik, pilihkan aku yang baik untuk diriku, haitsu kana, summa ardini bi, dan berikanlah aku ridhomu, ya. Jadi ini sebuah bentuk kalau kita memiliki kebingungan, ya, bingung dalam memilih, ya, maka Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk kembali tadarruk, ya, khudu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada yang lain. Ya, kadang-kala manusia itu curhatnya kepada manusia, ya kan? Curhat di HP, curhat ke tetangga, ya, curhat ke teman dulu yang dia akrab di SMP, di SMA, ya. Bermalam-malam dengan HP-nya curhat dengan temannya, tapi tidak bermalam-malam curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memilih kemudian minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat istikharah ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manadima wa manadima man istaharal khaliq. Tidak ada orang yang kemudian menyesal kepada ketika dia meminta bantuan pilihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memilih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyesal setelah itu. Ya. Jadi itu irsyadat atau bimbingan dari Rasulullah SAW ketika kita mengalami kebingungan dalam memilih. Ya. Kalau untuk memilih melakukan kewajiban tidak usah istikharah. Misalnya saya mau puasa besok Ramadan, istikharah enggak ya? Enggak usah, ya. Atau mau sholat duhur mau istikharah dulu, enggak usah. Ya. Atau ingin melakukan maksiat istikharah dulu, ya juga enggak bisa, ya. Enggak boleh. Jadi kalau memilih hal yang menyangkut masa depan kita, ya, seperti tadi kuliah, menikah dan yang lainnya, pekerjaan mungkin, ya. Itu Rasulullah memberikan bimbingan untuk sholat istikharah. Kalau tidak hafal, habis sholat baca tidak apa-apa, ya. Siapkan buku doa dzikirnya, Hisnul Muslimnya. Sholat dulu 2 rakaat baru ambil HP-nya kalau ada di situ atau bukunya. Ya lebih baik kalau hafal, ya, doa atau bacaan sholat istikharah. Jadi setelah sholat, setelah salam baru kita baca doa ini, ya. Ayo kita baca bersama-sama doa istikharahnya, ya. Mudah-mudahan kita bisa menghafalnya nanti dengan baik. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya. Kemudian wa yusamma hajatahu, ini enggak usah dibaca ini, dan disebutkan keperluannya, wa yusamma hajatahu. Jadi kamu sebutkan bahwasanya kuliah ini baik, ya, untukku, bahwasanya kuliah bahasa Arab, kuliah syariah Islamiyah, kuliah tarbiyah ini, ya, khairul li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri au qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li
fi dini wa ma'asi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsu kana summa ardini bihi. Ada yang hafal? Yang di luar hafal itu. Ya, sekali lagi kita baca. Karena yang terdengar cuma surah sayup-sayup di depan. Yang di belakang kurang terdengar. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mempermudah hafalan kita. Allahumma inni astahiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra wa yusamma hajatahu, ya sebutkan keperluannya, ya khairul li fi dini wa ma'asi wa akibati amri aw qala ajilihi wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri ajilihi wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana summa ardini bihi. Ya, inilah doa istikharah ya yang kita bisa doakan atau bacakan ketika kita sholat istikharah atau ketika memilih hal yang membingungkan kita ya. Karena setiap kita pasti memilih dalam hidup ini, ada pilihan dalam hidup ini. Dan tuntunan dari Rasulullah ya, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat istikharah saja mungkin yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.